नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाल आज हूँ 10 जुलाई गुरुवार आसतु आज दिनर मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा वीडियो देखा आगु वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करदेवे प्रथम खबर आसूची कि 50 टंकिया कॉइन दिल्ली हाईकोर्ट रे केंद्र सरकार एने एक बड़ घोषणा कर दिन धरी चर्चा होता जे बजार में 50 टंकिया नुआ कॉइन आसवाक जाऊँगी यहाकू नहीं अनेक कल्पना जल्पना करा किंतु वर्तमान यहाकू नहीं एक बड़ घोषणा होती 50 टंकिया कॉइन को नहीं केंद्र सरकार स्पष्टीकरण रखिंट केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट को कहते वर्तमान बजार में 50 टंका कॉइन आणवार कौन सूचना ना 2022 मसीह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कर एक सर्भे जमापड़ी जे साधारण जनता 10 एवं 20 टंकिया मुद्रापेक्षा नोट को अधिक पसंद कर प्रकृत में यह घटना दिल्ली हाईकोर्ट एक जनशुणी आवेदन शुणी समय सामना को आसीथिला। परवर्ती खबर मिशन गगनयान को मिली बड़ सफलता इसरो गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रपोल्सन सिस्टम एक हॉट टेस्ट सफलतार सह करिछि। भारतीय महाकाश गवेषणा संगठन इसरो पक्षर एने सूचना मिली। इसरो 3 जुलाई 2025 में महेंद्रगिरी स्थित इसरो प्रपोल्सन कॉम्प्लेक्स आईपीआरसी रे गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रपोल्सन सिस्टम एसएमपीसी रो 2टी हॉट परीक्षण सफलतार सह करिथिला। परीक्षण सामग्री विन्यास निश्चित करने 30 सेकेंड एवं 100 सेकेंड पर 2टी क्षणस्थायी हॉट टेस्ट कराइला। परीक्षण पूर्वानुमान अनुसार हॉट टेस्ट समय प्रपोल्सन सिस्टम सामग्रिक कार्यदक्षता स्वाभाविक रही। परवर्ती खबर ओडिशा सरकार को धमकाइले बेंगली सांसद महुआ मैत्र झारसुगुड़ा में अटक 421 श्रमिकों घटना भिडियो बार्तार दले धमक कहले एमानक भितर मो निर्वाचन मंडली 23 श्रमिक अच्छा मो निर्वाचन मंडली 23 श्रमिकों 421 बेंगली अटक अच्छा बेआईन भाव झारसुगुड़ा ओरिएंट पुलिस स्टेशन अटक रखी। आहरी कहते ओडिशार पर्यटन राजस्वर 50% पश्चिमबंगरू आसूची 50% बंगाली पर्यटक ओडिशार होटेल रे रहउछंती एठाकार रेस्तारा खाऊछंती विगत दिन में होना बीजेपी सरकार आसला पर होची एभली कही पर्यटक न आसिबा धमक परोक्षरे देइछंती महुआ। खाली एतिकु नहीं अटक श्रमिकों को जदि तुरंत न छड़ा जाए ताहले मामला हेबो भाविबा उचित नुहे जे सेमानक पई लड़ाई करने को कहीं नांती। मो निर्वाचन मंडली 23 श्रमिकों सबु वैध प्रमाणपत्र रही कोर्ट रे द्वारस्थ हे बोली टीएमसी सांसद महुआ मैत्र निज भिडियो कहते। परवर्ती खबर सीमार सबु पार्श्व में बढ़ुवा चैलेंज मध्य भारत तार सामरिक शक्ति को मजबूत कर लगी पड़ी। भारत तार मिसाइल व क्षेपणास्त्र शक्ति को शीर्ष में पहुंचाइबा प्रस्तुति आरंभ करिछि। प्रोजेक्ट विष्णु एवं शत्रु मान निद हजाई देवाक जाउछि। प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन डीआरडीओ यह संकल्प पर द्रुत गति काम करुच्ची एपर्यंत भारतर सबुठारु उन्नत हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र प्रजुक्ति विद्या हेब। डीआरडीओ यह स्वतंत्र प्रोजेक्ट अधीन एककालीन 12 प्रकार हाइपरसोनिक क्षेपणास्त्र तैयारी करुच्ची। यह क्षेपणास्त्र गुड़िक एते द्रुत हेब जे सेमाने समग्र एशिया रे शक्ति संतुलन परिवर्तन कर क्षमता रखिए। यार क्षेपणास्त्र गति घंटा प्राय 11,000 किलोमीटर हेब। यही गति हासिल कर भारत अमेरिका रूस और चीन भली देश मान धाड़ी में ठिया हेब। परवर्ती खबर आसंता 11 तारिख में कांग्रेस संविधान बचाओ समावेश भुवनेश्वर बरमुंडा पड़िया हेब कांग्रेस समावेश सूचना देले पीसीसी सभापति भक्तचरण दास जोगदेवे लोकसभा विरोधी दल नेता राहुल गांधी एआईसीसी सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे जोगदेवे वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल भी जोगदेवे। 2024 निर्वाचन वर्षे पर पुणी चलचंचल होती राज्यर 3 प्रमुख राजनैतिक दल। आसंता 11 तारिख में राहुल गांधी ओडिशा रे संविधान बचाओ समावेश में सामिल हेबे। राहुल को गस्त को नहीं राज्य कांग्रेस उत्साहित होता बेले तृणमूल स्तर में संगठन को मजबूत करने को दल अंटा भिड़ी 30 लाख सदस्य संग्रह करने को दल लक्ष्य रखी। परवर्ती खबर आउ नहीं सबु श्रेणी में पास व्यवस्था बदलिला स्कूल परीक्षा नियम पंचम अष्टम पिला नुआ नियम है लागू फेल हेले 2 मासर पुनः परीक्षा देवे पिला एने सूचना देले विद्यालय गणशिक्षा विभाग। तेज पंचम अष्टम पिला नुआ नियम लागू करा जायछि। परीक्षा रे फेल हेले पुनः परीक्षा देवे 2 मासरे देवे आउ थरे परीक्षा जदि पुणी फेल हुअन्ति तेबे सही श्रेणी रे रहिबे बोली सूचना देले कहारी को स्कूल रु विदा करा जिवो नाही बोली विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सूचना देछि। प्रवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी तांकर बहु प्रतीक्षित नाम्बिया गस्तरे पहुंचिछन्ति। भारत और नाम्बिया मध्य रणनैतिक सहभागिता को नूतन उच्चता देवा दिगरे एही गस्त को एक ऐतिहासिक पदक्षेप बोली विवेचना करा जाउछि। 3 दशंधि मध्य यह कौन भारतीय प्रधानमंत्री नाम्बिया को प्रथम सरकारी गस्त
ନାମ୍ବିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଭବ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ନାମ୍ବିଆର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କ ସହ ଡ୍ରମ୍ ମଧ୍ୟ ବଜାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ସହ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବୁଧବାର ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହି ଲଢୁଆ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଘଟଣା ରାଜସ୍ଥାନର ଚୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜସ୍ଥାନ ଚୁରୁରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ପାଇଲଟ ମୃତ। ବାୟୁସେନାର ଜାଗୁଆର ପାଇଲଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଦୁର୍ଘଟଣା। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇପିଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳ ବଦଳ କରାଯାଇଛି। ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ହେଲେ ଏଡିଜି ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ। ସେହିପରି ଅଖିଳେଶ୍ୱର ସିଂ ହେଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୁଇନ୍ଦା ଶାଖା ଡିଆଇଜି। ଅନ୍ୟପଟେ କେବି ସିଂ ହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ନକ୍ସଲ ବିରୋଧୀ ଅପରେସନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏହି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ପୁଣି ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଡେଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପଶିଲେ 4 ଯୁବକ। ଏହାର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାପରେ ମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସୁରକ୍ଷାରେ ତ୍ରୁଟି, ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଦେଖାଯାଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଦିନର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ଠାରେ ଗଦା ହୋଇଥିବା ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ଚଢ଼ି ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଉପରେ ଚଢ଼ି 4 ଜଣ ଯୁବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ସକାଳେ ଜାମିନ ମଞ୍ଜୁର ପରେ ଜେଲରୁ ବାହାରିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ଜେଲରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛୁକ ସମର୍ଥକ। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଣ ଫୁଟାଇ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ନେଲେ ସମର୍ଥକ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଜେଲରୁ ବାହାରିବା ପରେ ଦୀପ ଧୂପ ଓ ଫୁଲମାଳ ଦେଇ ଜଗାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ ସମର୍ଥକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୁଜରାଟରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆଖି ସାମ୍ନାରେ 2 ଖଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ବ୍ରିଜ୍। ହଦେଦୋରା ଏବଂ ଆନନ୍ଦକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପୋଲ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ମହିସାଗର ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ 45 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ପୋଲଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମହିସାଗର ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବେ ବି ପୋଲ ଉପରେ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ 9 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 10 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ଚୀନ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସିଡିଏସ୍ ଅନିଲ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଭାରତର ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏକ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସମୟରେ ସିଡିଏସ୍ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ମେ 7ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷର ଉଲ୍ଲେଖ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହୁଏତ ପ୍ରଥମ ଥର ଯେତେବେଳେ 2ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ସିଧାସଳଖ ଏକ ସଂଘର୍ଷରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌହାନ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ସ୍ୱାର୍ଥର ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସିଡିଏସ୍ ଚୌହାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଗତ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ ଠାରୁ ଏହାର 70ରୁ 80% ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଉପକରଣ ହାସଲ କରିଛି। ଚୀନର ସାମରିକ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ବ୍ରାଜିଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ କଲାର ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦ ସଦର୍ନ କ୍ରସ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାଜିଲର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୁଇଜ ଇନାସିଓ ଲୁଲା ଦା ସିଲଭା ଆଲଭରୋଡା ପ୍ୟାଲେସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମାରୋହରେ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବ୍ରାଜିଲ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଚରେ ଉଭୟ ଦେଶର ସହଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଅବଦାନକୁ କୃତଜ୍ଞତା ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସମ୍ମାନ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଭାବନାତ୍ମକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କ ପଣ୍ୟ ଉପରେ 10% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଯିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ବ୍ରିକ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 10% ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ହେବ, କାରଣ ବ୍ରିକ୍ସ ଆମକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଓ ଆମ ଡଲାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ବ୍ରାଜିଲ, ରୁଷିଆ, ଭାରତ, ଚୀନ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସମେତ 11ଟି ଦେଶ ନେଇ ଗଠିତ ବ୍ରିକ୍ସ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ନୀତିକୁ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ନିୟମର ବିରୋଧୀ ବୋଲି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ଜିଡିପିର 40% ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ଅଧା ଅଟନ୍ତି। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୱାଟର ବୋମା ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛି ଚୀନ। ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସୀମା ନିକଟରେ ଚୀନର ନିର୍ମିତ ମେଗା ଡ୍ୟାମ୍ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ୱାଟର ବୋମ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି
ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋମା ଖାଣ୍ଡୁ ଏହା ଭାରତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାମରିକ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ଏହା ଭୟଙ୍କର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମଙ୍ଗଳବାର ପିଟିଆଇକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଖାଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରର ତିବ୍ଦତୀୟ ନାମ ୟାରାଲୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗପୋ ନଦୀ ଉପରେ ଚୀନ ତିଆରି କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ନଦୀବନ୍ଧ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କାରଣ ଚୀନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବାକୁ ତାକୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ଚୀନ ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି କରିବା ଭାରତ ପାଇଁ ବଡ଼ ଜଳ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଚୀନକୁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ବୋଲି ଖାଣ୍ଡୁ କହିଛନ୍ତି। ଅରୁଣାଚଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଚୀନ ଠାରୁ ସାମରିକ ବିପଦକୁ ଏକପାଖିଆ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏହି ଜଳ ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ବଡ଼। ଏହା ଆମର ଜନଜାତି ଏବଂ ଆମର ଜୀବିକା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ତିତ୍ୱଗତ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର, କାରଣ ଚୀନ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାରର ଜଳ ବୋମା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ।